सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शहरी स्वागत कर लैनी हाँ। बुलेटिन का आगाज कर लैने हैडलाइनस दे नाल। हड़ताल के चलदे अर्जियां की प्रोसैसिंग दे विच होवेगी देरी, इमीग्रेशन मंत्री ने दिता बयान। फैडरल सरकार का ग्रोसरी रीबेट बिल पास, हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच कीता गया सी बिल पेश। मैट्रो वैनकूवर ते वैनकूवर आइलैंड दे विचकार कई फेरीज यात्रावां होईयां रद्द, तेज हवावां कारण प्रभावित होया सफर। खबरां विस्तार दे नाल। इमीग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर का कहना है कि फैडरल वर्करां दी हड़ताल कारण इमीग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा दीयां सेवावां भी प्रभावित होणगीआं। फैडरल मुलाजमां दी वड्डी यूनीयन पब्लिक सर्विस अलायंस ऑफ कैनेडा और फैडरल सरकार दरमियान गलबात बेनतीजा रहन तो बाद बुधवार तो ही 1,55,500 तो वध फैडरल वर्कर हड़ताल ते ने। इस हड़ताल दे नाल कई फैडरल विभाग और महकमे प्रभावित ने। फैडरल सरकार ने प्रभावित होने वाले अदारियां ते सेवावां दी एक नवी विंडो जिहड़ी है वो तैयार की है। मिनिस्टर फ्रेजर ने कहा है कि इमीग्रेशन की हरेक स्ट्रीम दे विच ही अर्जियां की प्रोसैसिंग प्रभावित होएगी। उन्होंने कहा कि महामारी तो बाद जमा हुए अर्जियां के बैकलॉग नूं निपटाउण दे लई इमीग्रेशन विभाग ने दिन रात मेहनत की है ते सेवावां दा पद्धर मुड़ महामारी तो पहलां दे पद्धर ते आउणा शुरू हो गया सी, पर हड़ताल कारण यह स्थिति दोबारा प्रभावित हो सकती है। फ्रेजर ने कहा है कि सिटीजनशिप सेवावां अते इमीग्रेशन संबंधी अपॉइंटमेंट्स भी प्रभावित होणगीआं। सारियां पार्टियां दे वल्लों कीते गए जोरदार समर्थन तो बाद फैडरल सरकार दा ग्रोसरी रीबेट बिल ते प्रोविंसां ते टैरेटरीज़ नूं अर्जेंट हैल्थ केयर फंडिंग संबंधी बिल पैंदे स्टे जिहड़ा पास किया गया। बुधवार नूं यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स के सारे पड़ावां दे विचों पास होया। इस तहत कैनेडा हैल्थ ट्रांसफर राही प्रोविंसां ते टैरेटरीज़ नूं $2 बिलियन के फंड मुहैया करवाए जाणगे। सारियां पार्टियां वल्लों कीते गए जोरदार समर्थन तो बाद फैडरल सरकार दा ग्रोसरी रीबेट बिल ते प्रोविंसां ते टैरेटरीज़ नूं अर्जेंट हैल्थ केयर फंडिंग संबंधी बिल पैंदे स्टे पास कर दिता गया। बुधवार नूं यह बिल हाउस ऑफ कॉमन्स के सारे पड़ावां चों पास होया। मार्च विच पेश किए गए इस बिल कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ एक्ट नंबर 3 जल्द तो जल्द वापस करन तो एमपीज़ दे वल्लों कोई कसर नहीं छड्डी गई। इस तो भाव यह है कि हुण यह बिल जल्दी ही कानून का रूप लै लेगा। इस दौरान बिल C-46 के तहत फैडरल प्रोविंशियल फिस्कल अरेंजमेंट्स एक्ट दे विच सोध की गई ताकि अपने हैल्थ केयर सिस्टम नूं लीह उत्ते लियाउण लई प्रोविंसां ते टैरेटरीज़ नूं फंड मुहैया करवाए जा सकन। इस तहत कैनेडा हैल्थ ट्रांसफर राही प्रोविंसां ते टैरेटरीज़ नूं $2 बिलियन के फंड मुहैया कराए जाणगे। इस तहत 11 मिलियन घट ते दरमियानी आमदन वाले कैनेडियंस नूं $2.5 बिलियन ग्रोसरी रीबेट वजों दिते जाणगे। इन्हां नूं ग्रोसरी स्टोर्स दे उत्ते खर्च करना ही शर्त नहीं होगी। इसनूं GST रीबेट दे वजों ही लिया जा रहा है ते GST टैक्स क्रेडिट सिस्टम राही मुहैया कराए जाणगे। एक बारी ये बिल पास हो जाण ते योग जोड़े जिन्हां दे 2 बच्चे ने उन्हां नूं $467 तक हासिल होणगे, जबकि योग सीनियर्स नूं $225 हासिल होणगे ते योग सिंगल व्यक्तियों नूं $234 हासिल होणगे। बिल नूं तेज़ी नाल पास करन ते प्रक्रिया दिंदिआं डिप्टी प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इसनूं बहुत ही वधिया खबर दस्सिआ। उन्होंने आख्या कि हुण बिल C-46 सैनेट दे कोल आ जाएगा ते उम्मीद है कि इसनूं भी तेज़ी नाल पास किया जाएगा। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी दी रिपोर्ट। फैडरल कोर्ट ये सुनन दे लई घातक ब्रोंकोस हादसे दे विच ट्रक ड्राइवर नूं देश निकाला क्यों नहीं दिता जाना चाहिए बारे तैयार है। जेकर सफल हो जाता है तो मामला कैनेडा बॉर्डर सर्विसिज एजेंसी नूं वापस भेजा जाएगा। 2019 दे विच जसकीरत सिंह सिद्धू नूं सस्कैचुअन हादसे दे विच मौत ते सरीरक नुकसान पहुंचाउण वाले खतरनाक ड्राइविंग लई दोषी मनन तो बाद 8 साल की सज़ा सुनाई गई सी, जिस दे विच 16 लोगों की मौत हुई सी ते 13 जख्मी हुए सी। फैडरल अदालत ने साबका ट्रक ड्राइवर दे लई वकील की इजाजत देने लई सहमति दे दी है, जिसने अपनी संभावी देश निकाले के विरुद्ध बहस करन लई मारू हम्बोल्ट ब्रोंकोस बस हादसे का कारण बनिया। 2019 दे विच जसकीरत सिंह सिद्धू नूं सस्कैचुअन हादसे विच मौत ते सरीरक नुकसान पहुंचाउण वाले खतरनाक ड्राइविंग लई दोषी मनन तो बाद 8 साल की सज़ा सुनाई गई सी, जिस विच 16 लोगों की मौत हो गई सी ते 13 जख्मी हुए सन। अदालत ने दस्सिया है कि कैलगरी ट्रकर एक नवा व्याया यानी कि पक्का निवासी है जो एक पेंडू चौराहे ते एक स्टॉप साइन तो लंघिया ते अप्रैल 2018 विच जूनीयर हॉकी लीग प्लेऑफ गेम दे विच खिडारियां ते स्टाफ नूं लैके जा रही होमबोल्ट ब्रोंकोस बस के रस्ते विच चला गया। कैनेडा बॉर्डर सर्विसिज एजेंसी ने पिछले साल सिफारिश की सी कि सिद्धू नूं इमीग्रेशन ते रिफ्यूजी बोर्ड नूं सौंपिया जाए तां जो ये फैसला
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮਾਈਕਲ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਅੱਕਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਤੜਪ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਖੀ ਰਾਹ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਠੀ ਭਾਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। BC ਫੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਵੈਸਨ ਤੇ ਸਵੈਟਸ ਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟਵੈਸਨ ਤੇ ਡਿਊਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12:45 ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਰੂਟ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਭਰੇ ਗਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈਟਸ ਬੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ 8:15 ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਿਊਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟਰੋਂਗਰ BC ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ $4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਅਵਸਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ BC ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਰੋਂਗਰ BC ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਰੈਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7500 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ $44.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਰੈਪ ਅਰਾਊਂਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਲੀਨਾ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁਨਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਐਡਲਟ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਮੈਟਰਿੰਗ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਅਪੰਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਬੇਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗਰ BC ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਰੈਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ 2023 ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਰੈਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ $480 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾਗਾ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਲੋਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਰੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾਗਾ, ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਐਫਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਅਪ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਵੇਸਟੇਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬੋਤਲਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ, 20-25 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2018 ਜਾਂ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਮਸੀਂ ਉਹ ਬੁਝਾਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਈਵੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੜਕੀਲੇ ਜੋ ਗਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ, ਉਹ ਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗਿੱਧੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਲੋਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। RCMP ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਲੋਟ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ। RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲੋਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਨਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਲਗਭਗ 19 ਜਾਂ 20 ਲੱਗਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕੁ ਵਜੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। 7 ਕੁ ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਫਲੋਟ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। 7:30 ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੂਪ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਵਜੇ ਜੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਖਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੇ ਕਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ,
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਰੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਟਾਵਰ ਬਣੇ ਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 17.7% ਆ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23.5% ਜਿਹੜਾ ਵੈਕੈਂਸੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਟਾਵਰਸ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਵਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਗੋਸਟ ਟਾਊਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਨਲੈਸ ਪਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਨਸਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜਾ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸन्नाटा ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਐਂਡਰਿਊ ਨੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟਾਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਡੋਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।